पंजाब भारत पूरे विश्व की शांति ते खुशहाली लई मिल के इबादत ते प्रार्थना करिए। परमेश्वर आप सारे बरकत दे, वड्डी किरपा करे। असी खुदा दे पाक कलाम दे वल ध्यान करांगे। जिस वचन दे विच जीवन है और जीवन नाल जुड़ियां हुई सारियां आशीषां हैं। जिहड़ी जिंदगी वचन नूं फड़दी है और रूहानी और जिसमानी बरकतां दी हकदार बन जाती है। इसलिए साडे लई परमेश्वर दे वचन नूं अंतै करन तो मन तो फड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है। सुनना ही जरूरी नहीं, अमल करना उस तो भी ज़्यादा जरूरी है। जिद्दां रोटी पकाउणी जरूरी है तो रोटी पकाउण तो बाद रोटी खानी भी उस तो किते ज़्यादा जरूरी है। आपां रोटी पका लई आ दौड़ भज करके मेहनत करके, तो जे रोटी खाधी नहीं तो फिर पकाई दा ते मेहनत कीती दा ते सारे खर्चे कीतियां दा कोई भी लाभ नहीं। हालेलुया। लाभ उदों होना है जदों असीं रोटी नूं खावांगे, क्योंकि रोटी जिहड़ी है ये शरीर नूं तकड़ियां भी करती है, और जिहड़ी असीं रोटी अज खानी है, शरीरक रोटी भी जिहड़ी अज खानी है, पूरे तीसरे दिन जाके इस रोटी के द्वारा साडे शरीर दे विच खून बनता है, और खून दे विच जान है। हालेलुया, हालेलुया। लहू दे विच की है? जान है। इसलिए रोटी शरीर नूं तकड़ा भी करती है, ते रोटी के द्वारा ही साडे शरीर च लहू बनता, खून बनता आ, ते खून दे विच जान है। इस तरह जीवन की रोटी जिउंदा कलाम है, ते कलाम दे विच साडी आत्मक जिंदगी है। जिद्दां शरीरक रोटी दे विच शरीर की शक्ति है, जान है शरीर की, इस तरह आत्मक रोटी खुदा दा कलाम है, ते खुदा दे कलाम दे विच साडी जिंदगी है, और जिंदगी नाल जुड़िया सब कुछ है। जिहड़े कलाम नूं फड़दे, वचन नूं फड़दे ने, वो दुनिया दे लई बरकत दा कारण बनदे ने। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असीं परमेश्वर दे वचन नूं तकड़ाई दे नाल फड़ीए, क्योंकि साडियां सारियां मुश्किलां, साडियां सारियां परेशानियां दा हल किसी इंसान दे कोल नहीं, बल्कि जिउंदे कलाम दे विच है। क्यों कलाम दे विच है? क्योंकि कलाम नाल ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। वचन बयान करदा, आद विच शब्द सी, शब्द परमेश्वर दे संग सी, ते शब्द ही परमेश्वर है, ते रचना दे विचों एक भी वस्तु उस तो बिना नहीं रची गई। हालेलुया। इसलिए वचन ने ही सब कुछ रचिया, ते जे असीं वो वचन नूं तकड़ाई ना फड़ीए तो वह साडी जिंदगी भी बदलेगा, साडे जीवन नूं भी बदलेगा, साडे घर नूं भी बदलेगा, ते साडे कारोबार नूं भी बदलेगा, ते सानू हर पक्ष तो अपनी रहमतां दे नाल भरपूर करेगा। हालेलुया। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असीं अज ईस्टर दे शुभ मौके दे उत्ते जदों इकत्तर होए हां कि असीं इस भेत नूं जाणीए। ईस्टर दा उद्देश की है? मौत उत्ते फतेह। प्रभु यीशु मसीह ने मौत उत्ते फतेह पाई। वो मौत जिहड़ी पहले आदम के द्वारा शुरू हुई। मौत शुरू किस तरह हुई? क्योंकि उत्पत्ति पुस्तक 3 अध्याय पढ़ांगे नहीं, उत्थे लिखिया परमेश्वर ने जदों आदम ते हवा नूं अपने स्वरूप ते बनाया ते उन्हां नूं आखिया, परमेश्वर ने वचन दिता कि जे वचन तोड़ोगे तो तुसीं जरूर मर जाओगे। आत्मक तौर ते वचन तोड़न दे नाल आत्मक तौर ते पतन होया। मौत दा मतलब परमेश्वर दे नालों जुदाई पै गई। हालेलुया। उस जुदाई नूं खत्म करन दे लई, पाप दी दीवार नूं ढाउण दे लई वो शब्द देहधारी होया, प्रभु यीशु मसीह दे रूप च आया, और प्रभु यीशु मसीह मरे और तीसरे दिन जी उठे। हालेलुया। वो जिहड़ी मौत सी, प्रभु यीशु मसीह ने उस मौत नूं जिंदगी दे विच बदल दिता। इसे लई प्रभु यीशु मसीह साडे लई जीवन है, छुटकारा आ, हमेशा की जिंदगी है। इसलिए अति ज़्यादा जरूरी है कि असी जिंदगी के भेत नूं समझिए। इत्थे साडे लीड करने वाले सेवादार ने पहलां कहा सी
ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਆਪ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ, ਫਿਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ ਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਦਿੰਦਾ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ ਮਾਵਾਂ ਦੀ, ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆ ਕੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਛੱਡੋ, ਇੰਨੇ ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਢੇਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰੋਕ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਆ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੇਹਧਾਰੀ ਇਸ ਲਈ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਆਦਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸੀ ਮੌਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਰਾਪ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਗਈ। ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਨੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਹਰਜਾਨਾ ਭਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਸ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹਨੂੰ ਚਰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਖਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਜ਼ਾ ਉਠਾਉਣੀ ਪਈ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਆ, ਰੱਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ, ਬੱਚੇ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ, ਚੰਗੇ ਬਣਨ, ਸਮਝਦਾਰ ਬਣਨ, ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਚੰਗੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ। ਸਾਡੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਆ ਆ, ਪਰ ਮਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਬਾਪ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਵੀ ਹੋਈਏ। ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਬਿਠਾਓ। ਜੇ ਬੱਚਾ ਅੱਗੇ ਹੋਊਗਾ, 5 ਵਾਰੀ ਉੱਠੂਗਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਅਪਸੈਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉੱਧਰ ਜਾਏਗਾ, ਧਿਆਨ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਦਾ ਆ ਤਾਂ ਫੇਰ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝੀਏ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਨਿਸ਼ਾ ਕਰਾਉਣੀ, ਤਸੱਲੀ ਕਰਾਉਣੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦਿਵਾਉਣੀਆਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਨੂੰ ਬੜਾ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ, ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ। ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ 1 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ 1 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ 365 ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਜਿੰਨਾ ਸਫ਼ਰ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ ਕਰਨਾ ਸੀ 365 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ 40 ਦਿਨ ਲੱਗਣੇ ਸੀ 40 ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ। ਆਹੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਢਿੱਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ, ਲਾਪਰਵਾਹ ਨਾ ਹੋਵੋ। ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਕੇ ਮੈਂ ਥੱਕ ਗਿਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬਣਾਇਆ। ਲੈ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਲਾਈਨ ਬਣੀ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਲੈ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝੋ, ਅੱਜ ਆਏ ਕਿੱਥੇ ਆਪਾਂ? ਈਸਟਰ ਤੇ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ। ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੈਚ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਦਣ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਨਿੱਕ ਨਿੱਕੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਫਾਦਾਰੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋਣੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, ਆ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਮੈਂ ਲਾਈਨ 'ਚ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਆ, ਸਕੂਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗੇਟ ਤੇ? ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਹੋ? ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੜ੍ਹੇ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੜ੍ਹੇ, ਵੀ ਲੇਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਲੇਟ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਲੇਟ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਬੈਠਣਾ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸੈਟਿੰਗ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਹੀ ਬੈਠਾ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ।
ਜਿੱਦਾਂ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਬੈਠੋ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਲੇਟ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਈਏ। ਜੇ ਅੱਗੇ ਬਹਿਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਓ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੈਠੋ। ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਵੋ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਨਾ ਛੱਡੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਟਰੋਲ 'ਚ ਰੱਖੋ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦਾ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਓ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਪਿਛਲੇ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਜਾਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀਆਂ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲਾਪਰਵਾਹੀਆਂ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੰਦਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੈਟ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਬਰਕਤਾਂ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਟ ਚੱਕੇ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੈਟਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ ਕਵਰ ਵੀ ਨਿਕਲੇ। ਕੀ ਨਿਕਲੇ? ਟੌਫੀਆਂ ਦੇ, ਟੌਫੀ ਦਾ ਕਵਰ ਖੋਲ ਕੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਟੌਫੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਤੀ ਤਾਂ ਕਵਰ ਕਿੱਥੇ ਕਰਤਾ? ਇਹ ਵੀ ਬੜੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਵਰ ਥੱਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਅਗਲੇ ਐਤਵਾਰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗਾ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਕਦਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਕਿੱਥੇ? ਹਿੰਟ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੇਣ ਚਾਹ ਰਿਹਾ। ਜੇਕਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਾਇਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਕੁੱਲ ਚੋਂ, ਅੰਸ਼ ਚੋਂ, ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਨਾ ਦਾਊਦ ਤੇ। ਤੇ ਦਾਊਦ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਸਾਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦਾ ਘਰ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਪਿਆਰ ਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਰੂਹਾਨੀ ਔਰ ਜਿਸਮਾਨੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਸਮਝ ਕੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਮਝ ਕੇ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਰੱਖੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੁਛ ਡਿੱਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਤੇ ਜੇ ਆ ਵੀ ਸੱਟਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਇਸੇ ਲਈ ਉਪਦੇਸ਼ਕ ਦੀ ਪੋਥੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਜਾਵੇਂ ਤੇ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪੈਰ ਚੌਕਸੀ ਨਾਲ ਧਰਦੇ ਆ। ਚੌਕਸੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅਲਰਟ, ਹੁਸ਼ਿਆਰ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਓ ਵੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਓਡੀ ਰਹਿਮਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਜਾਓ। ਓਡੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਮੈਟਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਪਣੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਔਰ ਭਵਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਮਿਲੇ, ਸਾਡੇ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਰਕਤ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ। ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ। ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਬਰਕਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸਫਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚੋਂ ਜਾਣਾ ਵੀ ਸਫਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ
ਔਰ ਉਹਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋਈਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ। ਸੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀਏ। ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ, ਉਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ। ਕਲਾਮ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 5 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 16 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪੜ੍ਹ ਦਈਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਅਧਿਆਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਿਖਿਆ, ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ। ਮੌਤ ਕਿੱਦਾਂ ਆਈ ਤੇ ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ, ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ, ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਂ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਜੀਵਨ ਵੀ ਆਇਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਆਈ, ਪਾਪ ਆਇਆ, ਸਰਾਪ ਆਇਆ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਦੁਆਰਾ, ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਕੌਣ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਆਦਮ ਪਹਿਲਾ, ਜੁਦਾਈ ਪਈ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੈਡਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਆ, ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੀਵਨ। ਮੌਤ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਈ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੂਸਰੇ ਆਦਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਫਲ ਹੋਇਆ, ਤਿਵੇਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਹਾਲ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਸਗੋਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇ ਨਿਆਂ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਹੁਕਮ ਲਿਆਂਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ, ਉਸ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਤੋਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਲਿਆਂਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਅਸੀਂ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਦੀ 3 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 23 ਤੇ 24 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਪੜ੍ਹੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ, ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਦਾਂ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕਰਕੇ, ਓਨਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਓਨਲੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਮੁਫਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਠਹਿਰਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। 23 ਐਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ। ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ? ਸਭਨਾਂ ਨੇ।
ਆਦਮ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੋੜਿਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਉਹਦੀ ਅੰਸ਼ ਹਾਂ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਹਾਂ, ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ, ਉਸ ਜਲਾਲ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਸਭਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਚਨ ਤੋੜਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਤੋਂ ਰਹਿ ਗਏ। 24 ਹਾਂ, ਸੋ ਉਹਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਉਸ ਨਿਸਤਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆ, ਉਹ ਮੁਕਤ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮੀ ਗਿਣੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਮੁਕਤੀ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦੇ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਬਣਦੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ 5 ਅਧਿਆਇ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ 16 ਤੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, 17 ਪੜ੍ਹੀ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੌਤ ਨੇ ਸਭਨਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਉਹ ਲੋਕ, ਬਹੁਤ ਵਧੇਕ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਪਾ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਵਾਫਰ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਧਰਮ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਰਹਿਮਤ, ਵਾਫਰ ਬਹੁਤਾਤ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਉਸ ਇੱਕ ਅਰਥਾਤ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਾਹਦੇ ਚ ਰਾਜ ਕਰਨਗੇ? ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਨਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨੇ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। 53 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਪਰ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਭਾਇਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਭਾਇਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ, ਬਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕੁਚਲੇ ਅਤੇ ਸੋਗ ਵਿੱਚ ਪਾਵੇ। ਜਦ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੀ ਬਲੀ ਠਹਿਰਾਵੇਂ, ਆਪਣੇ ਦੋਸ਼ ਦੀ, ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਸਮਝੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਲੰਬੇ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਲੰਬੇ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨ ਲੈਂਦਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਰਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪਾਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅੰਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਖੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਵਚਨ ਚ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ, ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰਾ ਘਰਾਣਾ ਬਚਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੌਤ ਆਈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ। ਜੇ ਇੱਕ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ ਆਇਆ, ਮੌਤ ਆਈ, ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਵਾਫਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਆਈ। ਕਿਉਂ ਆਈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਨਵੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗੇਤਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ, ਦੋ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਸੱਚੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 25 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 8 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਝੱਫ ਲਵੇਗਾ। ਲਓ ਜੀ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਦੇਹ ਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਕੀ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਝੱਫ ਲਵੇਗਾ, ਸਦਾ ਲਈ, ਸਦਾ ਲਈ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇ। ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ।
ਜਿਹੜੇ ਯीशु ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਦੀਪਕ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਚੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗੇਤਰੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, 53 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ, 25 ਅਧਿਆਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਮੁਰਦਿਆਂ 'ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਨੇ ਢੇਰ ਸਾਰੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਜਨਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੇਖੋ, ਇੱਕ ਕੁਆਰੀ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਰੱਖਿਆ। 53 ਅਧਿਆਏ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦੁਖਿਆਰਾ ਦਾਸ, ਉਹਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਾਸ ਸਾਹਿਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਲਈ ਉਸ ਉੱਤੇ ਤਾੜਨਾ ਹੋਈ, ਉਹਦੇ ਕੋੜੇ ਖਾਣ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਭੇਡਾਂ ਵਾਂਗੂ ਭਟਕੇ ਹੋਏ ਸਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉੱਥੇ ਮਿਲਦਾ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਅਗੇਤਰਾ ਹੀ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ। ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਜੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ। ਇਸ ਲਈ ਇੱਥੇ ਯਸ਼ਾਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਝੱਫ ਲਵੇਗਾ, ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇਗਾ, ਕੁਛ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੇ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਮੌਤ ਸ਼ਬਦ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ 'ਚ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹਲਚਲ, ਘਰ 'ਚ ਹਲਚਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਚਾਹੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਗਮੀ 'ਚ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਬਣਾਇਆ। ਐਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਜਦੋਂ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਝੱਫ ਲਵੇਗਾ। ਰੋਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਜੂ ਪੂੰਝ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਹਾਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਆਂਸੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਮੌਤ ਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਆਵੇਗਾ, ਉਹ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਵੇਗਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਆਂਸੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਚਿਹਰਿਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੌਤ ਸੋਗ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਰੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਤੇ ਆਨੰਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਮੌਤ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਪਹਿਲਾ ਆਦਮ ਰੋਣਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਜਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਨਾ ਡਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਖਬਰ, ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੀ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ।
ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਵਰਗ ਦਾ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਮੌਤ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਹਜੇ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ, ਉਹਨੇ ਇਸ਼ਟ ਦਾ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਰੋਮੀਆਂ ਦੀ ਪੱਤਰੀ 8 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 37 ਤੇ 38 ਆਇਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੌਤ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਪਿਆਰ ਤੋਂ ਅੱਡ ਕਰ, ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ, ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਭੇਤ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਰੋਣਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। 8 ਹੈ, ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਝੱਪ ਲਵੇਗਾ। ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਲਈ। ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਗਹਿਰਾਈ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਜਾਣਾਂਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਉਸ ਭੇਤ ਨੂੰ ਸਮਝਾਂਗੇ, ਆਤਮਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਤਕੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਅੰਜੂ ਪੂੰਝ ਸੁੱਟੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ। ਕਿਹੜੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ? ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਮੰਨਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਢਿੱਡ ਉਹਦਾ ਭਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਵੇਗਾ। ਆਂਸੂ ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਪੂੰਝੇਗਾ ਜਿਹੜੇ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮਸੀਹਾ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਆਂਸੂ ਪੂੰਝ ਦੇਵੇ। ਅਗਲੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ, ਜਿਹੜੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਯਿਸੂ ਰੱਖੀ, ਕਿਉਂ? ਜੋ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਵੇ। ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਕੌਣ? ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਲੀਬ ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਬੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੇਮ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਭੁੱਖ ਉਹਦੀ ਮਿਟਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮੇਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸਲੀਬ ਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਗਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਈਸਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੌਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਹਨੇਰੇ ਤੋਂ ਚਾਨਣ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਆਸ਼ਾ, ਗਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ, ਰੋਣ ਤੋਂ ਹੱਸਣ ਵੱਲ। ਯਸ਼ਾਇਆ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਜਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ? ਹੁਣ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ
ਉਹ ਜੀ ਗੋਰਿਆਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਗੋਰੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ, 750 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਨਵੀਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰਦਾ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ, ਕੁਛ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਯਹੰਨਾ 3:16 ਚ ਲਿਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਗਤ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਕੌਮ ਨੂੰ, 2 ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ, 5 10 ਨੂੰ, 20 ਨੂੰ। ਮੋਤੀਆਂ ਪਿੰਡ ਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਲਾਮ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਇਆ ਕਰੇਗਾ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਸਿਰੇ ਤੱਕ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਥੋੜੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਈਬਲ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਵਰਲਡ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸਾਨੂੰ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦਾ? ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਮਾਫੀ ਦਾ, ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸ ਲਾਈਨ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਕਿੰਨੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਲਹੂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲਈ ਛੁਟਕਾਰਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਇਮਾਨ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੜ੍ਹੀਏ ਔਰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯਹੋਵਾ ਦਾ ਬੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਾਕ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਲਵੇ। ਉਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ, ਉਹ ਸਦਾ ਲਈ ਝੱਪ ਲਵੇਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰਿਆਂ ਮੂੰਹਾਂ ਤੋਂ ਆਂਸੂਆਂ ਨੂੰ ਪੂੰਝ ਦੇਵੇਗਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਬਦਨਾਮੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਰੋਣਾ ਹਾਸੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੇ ਬਣਾਵੇਗਾ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਐਤ 3 ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੌਤ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗੀ, ਰੋਣਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਬਦਨਾਮੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਆਦਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਾਪ, ਸ਼ਰਾਪ ਔਰ ਮੌਤ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਆਦਮ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਵੇਗਾ, ਪਾਪ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ, ਸ਼ਰਾਪ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ ਔਰ ਮੌਤ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਅਗਲਾ ਨਬੀ ਹੋਸ਼ਿਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 13 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 14 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ। ਕਿ ਮੈਂ ਪਤਾਲ ਦੇ ਕਾਬੂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਭਰਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਮੌਤ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸਤਾਰਾ ਦਿਆਂਗਾ। ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਵਾ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਹੇ ਮੌਤ, ਤੇਰਾ ਅਸਰ,
ਤੇਰੀਆਂ ਬਾਬਾ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਹਾਂ, हे ਪਤਾਲ ਤੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਇਹ ਪਤਾਲ ਉਹ ਸਥਾਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂਦਾ। ਤੇਰੀ ਤਬਾਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹਾਂ, ਤਰਸ ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਬਸ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੋਸ਼ਿਆ ਨਬੀ ਵੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਨ ਸੰਤ ਪੌਲਸ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਕੋਰਿੰਥੀਆ 15 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 55 ਤੇ 56 ਆਇਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। हे ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? हे ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਮੌਤ ਨੂੰ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। 40 ਦਿਨ ਤੱਕ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ। 500 ਦੇ ਕਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਅਸਮਾਨ ਤੇ ਉਠਾਏ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਹਾਂ ਗਵਾਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਉਂਦਾ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੰਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ, 55 ਤੇ 56 ਹੈ। हे ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਫਤਿਹ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? हे ਮੌਤ ਤੇਰੀ ਜਿੱਤ ਕਿੱਥੇ ਆ? हे ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? हे ਮੌਤ ਤੇਰਾ ਡੰਗ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਹਾਂ, ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ ਮੌਤ ਦਾ ਡੰਗ ਪਾਪ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਾਪ ਦਾ ਬਲ ਸ਼ਰਾ ਹੈ। ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਪਰ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਫਤਿਹ ਬਖਸ਼ਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਫਤਿਹ। ਕਲਾਮ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੌਤ ਫਤਿਹ ਦੀ ਵਰਕੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਬੁਰਕੀ ਨੂੰ ਨਿਗਲਦਾ, ਇਦਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਨਿਗਲ ਲਿਆ, ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਨੰਦ, ਛੁਟਕਾਰਾ, ਦਿਲਾਸਾ ਔਰ ਤਸੱਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਮਰਿਆ ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਉਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ 10 ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਨਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 19 ਅਧਿਆਏ ਉਹਦੀ 10 ਤੇ 11 ਹੈ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੀ ਖਾਸ ਮਹੱਤਤਾ ਆ। ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਜਨਮ, ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਮੌਤ ਦਾ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹੈ, 2 ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ। ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ 3 ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਜਨਮ ਦਾ ਦਿਨ, ਦੂਜਾ ਮੌਤ ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਤੀਸਰਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦਾ ਦਿਨ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਇੱਥੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਅਗੇਤਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ? ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਜ਼ਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 10 ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ, ਇਹ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਨਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਤਰੇਗਾ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? 16 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ,
ਇਹ ਗੱਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੀ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ 10 ਤੇ 11। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਜਾ, ਪਰਜਾ ਕੋ ਜਾ ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਹਾਂ, ਅੱਜ ਤੇ ਭਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ? 2 ਦਿਨ। ਤੋਬਾ ਅਸੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਅਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ 2 ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੀਸਰਾ ਕੰਮ ਸਿਰਜਣਹਾਰਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ। 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਸਿਰਜਣਹਾਰੇ ਦਾ। 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਤਿਆਰੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਵਾਲਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਰੇਕ ਜਿਹੜਾ ਤੋਬਾ ਕਰੇ ਤੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ ਪਾਏਗਾ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕਰਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕੀਤਾ 2 ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਤਿਆਰੀ ਦੇ, ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਆਪਣਾ ਜਲਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਤੋਬਾ ਕਰਨੀ, ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਭੇਦ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨਾਲ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਰੇਗਾ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਪੜ੍ਹੀਏ 10 ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਜਾ, ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਜਾ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਹਰ ਭਾਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਅੱਜ ਤੇ ਭਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਔਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣ, ਆਪਣੇ ਬਸਤਰ ਧੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਅੱਗੇ, ਔਰ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਹਾਂ, ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਦੇ ਕੰਮ ਹੋਣਗੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ। ਜੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਮਰਦਾ ਹੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਿੰਦਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਜੇ ਮਰਿਆ ਤਾਂ ਤਦੇ ਜਿੰਦਾ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੱਚੀ ਤੋਬਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਦੇ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ। ਹਾਂਜੀ। ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਸਾਰੀ ਪਰਜਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸਨਈ ਦੇ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਉਤਰੇਗਾ। ਇਹ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਪਿਤਾ, ਪੁੱਤਰ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ, ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ, ਅਸੀਂ ਤ੍ਰਿਏਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਇਹ ਖਾਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਸਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਜੇ ਤੋਬਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਬਪਤਿਸਮਾ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਜਨਮ ਨਹੀਂ ਮੌਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਜੇ ਜਨਮ ਆ ਫਿਰ ਮੌਤ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਮੌਤ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜੇ ਤੋਬਾ ਆ ਫਿਰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਜੇ ਜੜ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਜੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ, ਫਿਰ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲ, ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਫਲ।
ਪਹਿਲਾਂ ਜੜ, ਜੇ ਜੜ ਹਰੀ ਹੋ ਗਈ ਫਿਰ ਪੱਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਟਹਿਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਫਿਰ ਕਾਮਲ ਦਰਖਤ ਵੀ ਬਣੂਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਕਾਮਲ ਦਰਖਤ ਬਣ ਗਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਰੁੱਤ ਆਉਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਫਲ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਲੱਗ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 14 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦੀ 6 ਤਰੀਕ, ਤੀਸਰਾ ਦਿਨ ਖਾਸ ਦਿਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੂਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਤੇ ਆਵਾਂਗੇ, 5-7 ਮਿੰਟ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਚਾਈ, ਰਾਹ ਅਤੇ ਸਚਾਈ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਬਸ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਰਾਹ ਸਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ, ਰਾਹ ਸਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ, ਤਿੰਨ ਗੱਲਾਂ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ? ਰਾਹ ਸਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ। ਅੱਗੇ ਪੂਰੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਸੀਲੇ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ, ਰਾਹ ਸਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ, ਇਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਧਾਰਮਿਕਤਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਾਕ ਵਚਨ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲੋਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਸੱਚਾਈ। ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ? ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗੀ? ਜੀਵਨ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਰਾਹ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਜੀਵਨ। ਬਚਪਨ, ਜਵਾਨੀ ਤੇ ਵਡੇਪਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਵਡੇਪਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ? ਬਚਪਨ, ਜਨਮ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ, ਫਿਰ ਜਵਾਨੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ, ਜੜ, ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਫਲ। ਤਰੀਕ, ਜਨਮ, ਮੌਤ ਤੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਾਕੂਬ। ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇੱਧਰ ਧਿਆਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? 1, 1। ਫਿਰ ਤਿੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪਹਿਲਾਂ 1, ਫਿਰ 2 ਤੇ ਫਿਰ ਜੀਵਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਚਾਈ ਹੈ ਜੀਵਨ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਚਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਕਲਾਮ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਇਹ ਹੈ ਮਾਰਗ, ਇਹ ਵਚਨ ਹੈ ਮਾਰਗ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਯਹੰਨਾ ਦੀ ਅੰਜੀਲ 17 ਦੇ 17। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਚੇਲਿਆਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕੀਤੀ, ਪਿਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਾਈ ਨਾਲ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਸਚਾਈ। ਕਿੱਥੇ ਆ? ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੇ ਸਚਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਐਸੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਨ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਵੋ, 2 ਦਿਨ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋ। ਜਿਹੜਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਚਰਜ ਕੰਮ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਂਸੂਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗਮ ਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗੀ ਆਨੰਦ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਵਰਗੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਦੇ ਖੌਫ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੇ। ਐਸੇ ਲਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਪਰਜਾ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ, ਅੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਤੀਏ ਦਿਨ ਮੈਂ ਸਨੇਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਉਹੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਸਨੇਈ ਪਹਾੜ ਤੇ ਜੋ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਇਆ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੋਚ ਦੀ ਪੁਸਤਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ 10 ਤੇ 11 ਐਤ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ 16 ਤੇ 17 ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ 2-3 ਮਿੰਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਗੱਜਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਜਦੋਂ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਕੁਛ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਵਾਪਰਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਲਾਲ ਸਨੇਈ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਰੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸੀਹਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰਾਂਗਾ ਤਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਪਹਿਰਾ ਲਾਤਾ। ਕਬਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੰਦਰੇ ਲਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਹਿਰਾ ਲਾਤਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੇਲੇ ਲਾਸ਼ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦੇਣ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਕਬਰ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਮੈਂ 3 ਵਾਰੀ ਗਿਆ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਸੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮੀ ਗਿਆ ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਆ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੰਤ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਹੱਥ ਵੀ ਫੇਰ ਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਹੱਥ ਤਦ ਫੇਰਦੇ ਹੋਣੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਈ ਲਾਸ਼, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਹੱਥ ਫੇਰਦੇ? ਅੱਖਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਪੈਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੱਥ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੇਰਦੇ ਹੋਣੇ ਤੁਸੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਜੀ ਉੱਠਿਆ ਹੈ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਕਬਰ ਖਾਲੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਉਂਦੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕਲਾਮ 'ਚ ਲਿਖਿਆ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੁਰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਜੀ ਉੱਠਿਆ, ਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਮੂਸਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ? ਜਦੋਂ 10 ਹੁਕਮ ਆਏ, ਸ਼ਰਾ ਆਈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਮੌਤ ਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ, ਉਦੋਂ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ? ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਲਾਲ, ਈਸਟਰ ਦਾ ਦਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ, ਆਪਣੇ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੋਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਈਸਟਰ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਪਾਵਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮੌਤ ਉੱਤੇ ਫਤਿਹ ਪਾਈ। ਉਹ ਮੌਤ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਡਰਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਜੀ 16। ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੀਜੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਐ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਾਂ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰਾ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਗੱਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਗੱਜਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਔਰ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਪਈਆਂ, ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਪਈਆਂ। ਔਰ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਹਾਂ, ਗੱਜਾਂ ਤੇ ਲਿਸ਼ਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਲਾ ਬੱਦਲ ਪਹਾੜ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਰੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਤੁਰੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਕੰਬ ਗਏ। ਕੰਬ ਗਏ।
ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਨ ਉਹ ਕੀ ਹੋ ਗਏ? ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਜਿਉਂਦੇ, ਉਹ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਲੀ ਮਾਰੀਏ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੁਚਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਜਗ੍ਹਾ ਹਿੱਲ ਗਈ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਤਰਿਆ। 3 ਔਰਤਾਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਹ ਯੀਸ਼ੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈੱਡ ਬੋਡੀ ਆ ਉਹਨੇ ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਲ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਕਬਰ ਤੋਂ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਰੇ ਕੌਣ ਹਟਾਊਗਾ। ਇੰਨਾ ਭਾਰਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਧਾ ਆ, ਚਾਹਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਕਬਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਸੁਗੰਧੀਆਂ ਮਲਣੀਆਂ ਹੈ, ਪਰ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਡਰ ਵਾ, ਖੌਫ ਹੈ ਕਿ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਆ, ਪਰੇ ਕੌਣ ਹਟਾਊਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ, ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਲਾਂਬੇ ਰਿੜਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਕਬਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਸੀ। ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਉਤਰਿਆ ਤੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੰਤਾ ਸੀ, ਆ ਪੱਥਰ ਕਰਕੇ ਚਿੰਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਹਟਾਊ, ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਹਟਾਊ, ਪੱਥਰ ਕੌਣ ਹਟਾਊ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਵੀ ਪੱਥਰ ਹੈ ਕਿੱਥੇ?